श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपन को नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय प्राणिक रसायन आकर्षण और विकर्षण। प्राणिक रसायन आकर्षण और विकर्षण यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगड़र चित्त भाई चित्तरंजन साहू को अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई अपन को सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि एवं समस्त तरफ मां पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन करुछि। समस्त को मोर विनम्र अनुरोध आमे कृतज्ञतार भावटी सहित मां चेतनार एकाग्र हवा एवं तांको प्रार्थना करबा जेपरिक आम भितर सी ही उपस्थित रही ग्रहण करंतु एवं आमर चेतना तांकर ही कृपा प्रति ग्रहणशील हो। आज जो प्रसंग एटा मांकर ही गोटे प्रश्नोत्तर संग्रहित। तेणु मुख्यतः आम मांकर वाणी को आधार करी ये आलोचना को प्रवेश करवा, ये आलोचनार अयमारंभ करवा एवं आलोचनार आधारटी मांकर ही वाणी। आमर गोटे साधारण अनुभूति रही थाए समस्त जीवन रे जे विभिन्न परिस्थिति रे आमे किछि व्यक्ति बा किछि वस्तु किछि परिवेश प्रति गोटे आकर्षण अनुभव करू। ठीक से हीपरि किछि व्यक्ति किछि वस्तु बा किछि परिवेश प्रति आम गोटे विकर्षण अनुभव करू। गोटे नुआ जगह को जाइथिले बेले बेले हमर मन हुए जगह जेमति हमर अति अंतरंग बहुत भल लगे। प्रथम करी जाइथिबा तथापि बहुत आपणार लागुथो। केतक जगह प्रथम दर्शन रु ही हमको अस्वस्तिकर बोध हुए, से छाड़ी पड़ाई इच्छा हुए। केते व्यक्ति को देखले से भली पाखर पलायन करने इच्छा हुए। यही आकर्षण विकर्षण यार रहस्य कौन? साधक मैंने मां को प्रश्न करुछंती एवं मां तार उत्तर रे कहिसंती जे एटा होछि गोटे भाइटाल केमिस्ट्री प्राणिक रसायन। जेमती रसायन विज्ञान रे अनेक उपादान आमर जो एलिमेंट्स अच्छी मौलिक गुड़िक से उपादान मान भितर पूरे पारस्परिक संपर्क रही थाए। क्या सहित किए मेल हम जेकोसी उपादान सहित मेल खाई पार नहीं गोटे जैक सृष्टि कर। किए क्या सहित मेल हम से आगु भगवान सृष्टि कर देइछन्ति। रासायनिक प्रक्रिया क्या भितर संगठित हम तेणु से अर्थ आमे ताकू केमिस्ट्री बोली कहउछन्ति, रसायन बोली कहउछन्ति। एवं ये रसायन विज्ञान आकर्षण विकर्षण रसायनटा जेहेतु आमर चेतनार प्राणिक स्तर ही मुख्यतः घटी थाए, शारीरिक स्तर रे प्राय घटे नहीं एवं मानसिक स्तर रे किछि किछि घटी थाए, मुख्यतः घटे प्राणिक स्तर रे। मांकर बाणी तेणु ताको भाइटाल केमिस्ट्री प्राणिक रसायन बोली मां कहउछन्ति। आमे
କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିଜ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେ ଆକର୍ଷଣଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବା ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟି ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ପ୍ରାଣର ହିଁ ଅନୁଭବ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଏବଂ ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ, ମାନେ ତାର ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବିକର୍ଷଣ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ତାର ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଘୃଣା, ଏଇ ମାନୁଷୀ ତଥାକଥିତ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଘୃଣା ମାନେ ସମଧର୍ମୀ। କାରଣ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରାଣିକ ଆସକ୍ତିଟି ହିଁ ରହିଛି। ଘୃଣା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ, ବା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଘୃଣାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ସେମାନେ ଏକ ହିଁ ଅନୁଭୂତିର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଏକ ହିଁ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଟା ହିଁ ବର୍ଜନୀୟ। ଜଣେ ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତା ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣର ଦାସ ହେବା ନିଷିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆକର୍ଷଣ ଯେତିକି ମାରାତ୍ମକ ବା ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସାଧନାରେ, ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିବ। ତେଣୁ ଉଭୟଟା ଗୋଟେ ସାଧକ ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଣୀ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସାଧକ ପୁନର୍ବାର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ଘଟଣା ପ୍ରତି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆକର୍ଷଣଟା ଯଥାର୍ଥ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କାରଣ ଧୋକା ଖାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରାଣର ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଦେଖିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେଇନଥାଏ, ମନଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଏ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତାର ସ୍ଥଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ବିଷୟ ପଢନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବିଷୟ ପଢିବା ପାଇଁ କାହାରି ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପଢନ୍ତି ଧରାବନ୍ଧା ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଅନଭ୍ୟାସେ ବିଷଂ ବିଦ୍ୟା ଅଜିନ୍ୟ ଭୋଜନଂ ବିଷମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ତ ଅସହାୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗରେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କାହା ପ୍ରତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସାଇଟେଡନେସ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାର କି ଗୋଟେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ଆମର ଚେତନାର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଛି ଯେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ।
କାହିଁକି ନା ଏପରି ବି ତ ହେଇପାରେ, ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଯେ ଖରାପ ସେମିତି ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ କେତେ ଗଭୀର ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏପରିକି ଆମର ସହଯାତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସମଧର୍ମୀ, ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମାତୃକର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ଗୋଟେ ଆପଣାର ଭାବଟେ ରହିଛି। ଏଇଟା କଣ ଖରାପ? ମା ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ୟାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆମର ପ୍ରାଣ ନ ହଉ, ପ୍ରାଣ କେବେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଯେ କି ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିବେକ ବା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେତନା ସିଧାସଳଖ ସତ୍ୟକୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚତୁଃସତ୍ତା। ଏବଂ ସେ ଚତୁଃସତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଆମର ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ କୋଳାହଳ ହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନା, ଶୁଣିପାରୁନା। କାରଣ ସିଏ ପାଟି କରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କରି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଥଚ କୋମଳ ଭାବରେ, ହାଲକା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନଟିକୁ ନୀରବ କରି ରଖିଲେ ସିନା ହବ। ନୀରବ ମନ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି କି ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବୋଧ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇକରି ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, ଶେଷ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସୁଖ ଭୋଗ ଦରକାର, କୌମୁକ ଦରକାର, ସମ୍ମୁଖ ଦରକାର, ହାତୀ ଘୋଡା ଦରକାର, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଟିକେ ଭଗବାନ ଦରକାର। ସେ ପରିଶେଷଟା ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନଟା ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କାରଣ, ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା। ତ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା, ତାହେଲେ এই ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହବ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟି ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନଲେଜ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନଲେଜ କହିଲେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଦିସ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଉଭୟଟା ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କରଣୀୟ କଣ, ଆମେ କରିବା କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହବ? ମା କହିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ରୁଚି ଅରୁଚିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା। ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠି ମା ବହି ଆମର ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ମା ବହିକୁ ହିଁ ଲିଙ୍କ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାନସିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି। ସେ ଅଭିରୁଚିଟା ହଉଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଏବଂ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତାର ସମଧର୍ମୀ। ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା କଣ?
ନା ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଖାଇବି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ଶୋଇବି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ପଢିବି, ସେଟା ଦେଖିବି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଲାଗିବା ଆମର ଜୀବନର ପରିଚାଳକ ହେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ। ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। ଯଦି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସିନେମା ଦେଖିଯିବା, ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଲାଗିବାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସୀମିତ ଚେତନାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା, ସେଟା ହଉଛି ଭାଇଟାଲ କନସିୟସନେସ। ଯେମିତି ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁ ନଈ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଲେ, ନାଉରିଆ ନଥିଲା, ନିଜେ ଡଙ୍ଗା ଫିଟେଇକିରି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆର ପଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବିରାଟ ନଈ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆହଲା ମାରି ମାରି ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭସାଇ ନେଇକରି ତାଙ୍କ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେଇଦବ। ଯେତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଆଡୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ କୂଳରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। କଥା କଣ, ଡଙ୍ଗା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହିଁ, ଯିବ କେମିତି? ସେ ତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତରତରରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନୌକାଟା ଫିଟା ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆହୁଲା ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଭିତରେ ବା ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନ, ତାହେଲେ ଯେତେ ସାଧନାଗତ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ମା ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ এই ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମର ଜୀବନରେ, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଇ ସୀମିତ ଚେତନା ସ୍ତର ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆବେଗଶୀଳ ରୁଚି ତଥା ଅରୁଚିମାନ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାଗତ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଭଳି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଆଉ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବା ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ, ଜଣେ ଗବେଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସାଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଜର ଚେତନାଗତ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ। ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସହଯାତ୍ରୀ, ଆମର ସମଧର୍ମୀ। ନିଜଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ, କାହିଁକି ଆମର ମନେ ହୁଏ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମର ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ କଳନା ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁନା।
କାରଣ ଆମର ମନେ ହୁଏ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଜଗତର ସତ୍ତା, ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଜୀବ, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଆମଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ, ଅନ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ସେଭଳି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଅଭ୍ୟାସର ଗୋଟେ ପରିଣାମ। ତାହା ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଜଣେ ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେଟା ତାର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଇଜ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର। ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବଦଳେଇ ପାରୁନା ଯେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧକ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉ ବା ଅଶୁଦ୍ଧ ହଉ, ତାହା ଅଗ୍ରହଣୀୟ, ଆବର୍ଜନୀୟ। କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ହିଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ବାକି ସବୁ କାଟିବାର ଅଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧନ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ପଡୁଛି, ଶୁଣିଥିବେ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୁଁ କାଟିଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବନ୍ଧନେ ରଖ। ମା ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ତଥାକଥିତ ଭଲ ପାଇବା ବା ମାନସିକ ପ୍ରେମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିଥାଏ। ଶହ ଶହ ଘଟଣା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ, ଏବଂ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଲୋକକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇଥିବ ସେ କହିବ ମୁଁ ଅମୁକ ଝିଅକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଇଏ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ବା ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର। ଆର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କହନ୍ତି। ଏହା ପରିଣାମରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ, ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ର ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହେ, 99%, 100ରୁ 99 ଭାଗ କିଛି ସମୟ, କିଛି ମାସ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଥାଏ। ଫେଲିୟର ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଟା ଗଲା କୁଆଡେ? କାରଣ ତାର ଆଧାରଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ 99 ଭାଗ ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାଗ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଆଧାର ହେଇନଥାଏ। ସେଟା ସବୁବେଳେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ସେଥିରେ ବିବେକର ଆଲୋକ ବା ଚତୁଃସତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଆବେଗ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପକାନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ତାପରେ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବନ୍ଧନଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ସାଧକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ତୁମ ପାଇଁ ଯେ ଏସବୁ ଯାବତୀୟ ରୁଚି ଅରୁଚି ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଅ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଭୀରତର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଡିପର ଟ୍ରୁଥ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ସୁପରଫିସିଆଲ ଉପର ଠାଉରେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ। ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ଆମକୁ ବଡ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଏ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯଦି ହାରିଯିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢିବା କେମିତି, ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀକୁ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରିବା। ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଚାହିଁ ଏକନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାଧନାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ସାଧନାକୁ ନେଇକରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସାଇଟେଡନେସ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କେଉଁ ପରିବେଶଟି ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତାର ସାଧନା ପାଇଁ, ଏବଂ କେଉଁଟା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବା ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏଠି ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ପରଶମଣି, ସେଟା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯଦି ସାଧନା ହିଁ ଆମର ଜୀବନ, ସାଧନା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପନ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ସେଟା ସାଧନା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ସାଧକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ, ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବିକଶିତ ହେଇଯିବ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ସାଧନା, ତାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ପଛରେ ତା ପଥରେ କିଏ ସହାୟକ, କିଏ ଅନ୍ତରାୟ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତାର ଜଜମେଣ୍ଟରେ, ତାର ବିଚାରରେ, ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ଆଖିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ରୁଚି ଅରୁଚି, ମୋଷ୍ଟକୁ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା, ଏପରିକି ମହାତ୍ମା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବ ସିଏ ହିଁ ସାଧକ। ସିଏ କେବଳ ଦେଖିପାରିବ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ କଣ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଥିବ ତା ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋହର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି। ଯେତେ ବଡ ମହାତ୍ମା ହଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ନ ଦେଇ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁଛି, ତା ଭିତରେ କେବେ ବି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, କ୍ଲିୟର ସାଇଟେଡନେସ୍ ଯାହା କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ
एकमात्र भगवान तांकर इच्छा प्रति तांकर संतुष्टि आउ किछि मोर दरकार नहीं। से केबे अन्य कहा प्रति कौन सी व्यक्ति वस्तु वा परिवेश प्रति आकर्षित बा आसक्ति ताले साधना जीवन रे कौन सहयोगिता सहभागिता परस्पर घनिष्ठ होकर बंधु होकर कौन कार्य करिपारिबा नहीं? अवश्य करिपारिबा। सेठी मध्य से की कॉन्सेप्ट से टच यदि उभयंकर लक्ष्य एक, यदि उभयंकर साधनार केंद्र बिंदुटी एक एवं उभयंकर माध्यम यदि एक, से माने कहीं एकत्र वास करिवे नहीं। तेबे सेटा ही हमर चाबिकाठी। यदि आमर लक्ष्य निर्धारित होता है, आम सुस्पष्ट होता निश्चित होता आम लक्ष्य संपर्क में, लक्ष्य यदि भगवान आउ जनकर यदि से भली लक्ष्य थो जो जार लक्ष्य एवं साधनार मार्ग साधना पद्धति आम सहित अनुकूल मिसी जाउची, ता सहित आकर्षण अनुभव करिबारे बा एकत्र वास करिबारे किछि असुविधा नहीं। कारण ये आमर साधनार गोटे सहायक, आमे मध्य तार सहायक हवा, परस्पर सहायक हवा। यही कारण तो मां एवं श्री अरविंद परस्पर सहगामी सहयात्री ही गले एवं से कारण मां क्लेशरे तांकर पारिवारिक जीवन को प्रत्याख्यान करदेले। जहाँ भगवान प्रतिकूल, जहाँ निजर जीवन लक्ष्यर परिपंथी, ता सहित जिते घनिष्ठ संपर्क थिले मध्य ता क्षणस्थायी, ता वर्जनीय। एवं जी आमर कौन सी दृष्टि पारिवारिक सामाजिक कौन सी दृष्टि आमर परिचित हो न थाई पारे, बंधु हो न थाई पारे, तथापि से आमर अति अंतरंग हो जाई पारे यदि तार साधना एवं लक्ष्य मोर साधना एवं लक्ष्य सहित मिसी जाउछि, एक हो जाउछि। आमे प्रभु एवं श्रीमांकर जीवन कहानी रु आउ अधिक उपयुक्त उदाहरण कौन नहीं परिबा? एभली जो कोलाबोरेशन, एटा प्रकृति डिवाइन कोलाबोरेशन, जहा कि विरल हमर जीवन में, साधारण जीवन में अति विरल, बहुत कम देखा मिले। तेणु अनेक समय साधारण मनीष प्रारंभिक पर्यायर साधक भूल धारणार बशवर्ती हो पारती। प्राणिक आकर्षण को से माने आत्मार आह्वान बोली भूल धारण करि पारंती। प्रकृति रे आमर स्वधर्म जदि आउ कहार स्वधर्म सहित समताल रे मिसी गला, ताहले से होछि आमर बंधु, से होछि आमर सहयात्री। किंतु प्राणिक आकर्षण दृष्टि आम निर्वाचन करवा सहयात्री सहगामी, से बेसी दूर आम सहित पाद मिल जापर ना। किसी समय पर से जान तार रास्ता अलग, आम रास्ता अलग। तेणु आमको बहुत सतर्क हवा पड़ो। निजर अंतर प्रति जब सचेतन रहा, अंतर आह्वान प्रति स्वधर्म प्रति, ताहले ठीक चिन्ह पारिबा। स्वधर्म कौन? एमती गीतार भगवान कहले, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। निज धर्म को पालन करी, निज धर्म प्रति विश्वस्त रही यदि मृत्युवरण करने पड़े ताहा वरं श्रेयस्कर, किंतु अन्यर धर्म को ग्रहण करने अत्यंत विपज्जनक। ताहा निज ठारू श्रेष्ठ मन हो पारे, ता सत्वे मध्य ताहा ग्रहणीय नुहे। स्वधर्म कौन?
ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, କୃପା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ବା ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା କହିକରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେବା। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରୁ, ତାଙ୍କର ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତି ଭୀଷଣ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଶାଚ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଶାଚ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପ୍ରାଣଧାରୀ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜୀବନ ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ଘୃଣା ବା ଅରୁଚି ଅନୁଭବ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। କେତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖଡ୍ଗ ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟକୁ ଢଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ, ସେପଟକୁ ଢଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ସେ ସତର୍କ ରହିବା କେମିତି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ, ଏ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଦା ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ଭୟର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ଆମେ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ତାହାରି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ଭାବ ରଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତାହେଲେ ନିଜର ରୁଚି ଅରୁଚି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁଚି ଅରୁଚିର ଦାସ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜୀବନରେ, ସାଧନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସହାୟକ ହେବ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏବଂ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପରୁ, ପ୍ରମାଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma